Hello children, I am Ramamani from Dodandvara High School. Today in this class, let us discuss about 10th standard second language English. The lesson name is Supplementary Reader 2 On Top of the World. On Top of the World. In this lesson, we are going to discuss about Dickie Dolma. In this lesson, we are going to discuss about Dickie Dolma. This lesson is also written from Dickie Dolma. Let's discuss about this lesson, children. First of all, I am going to read the lesson. Afterwards, I am going to explain it to you. Okay. Introduction. Dickie Dolma scaled at Mount Everest in 1993. Just when she was 19 and became the youngest woman to do so. Born and brought up in Himachal Pradesh, she made a concerted effort to reach the summit. Come, let us read this saga of adventure which she penned after that event. I was born and brought up in Palchan, Himachal Pradesh. From the very beginning, I have experienced the hardships of life. I was only 11 when I lost my mother, and before I could get used to the person closest to me not being around, I lost my elder brother too. These experiences have left a profound impact on me. Not many people know that before mountaineering happened to me, I was deeply interested in skiing and that I have been a regular student at the Nationals since 1918 and still participate. I have even won various medals at national and international levels. As for taking up the challenge of the lofty mountains, it was not a difficult decision because from my very childhood I had been fascinated by the grandeur of the snow-clad peaks of the Himalayas. Beautiful mountain peaks surrounded my home in Palchan. Every morning when I woke up, they were the first things that I saw. That urge to climb those peaks and savor the breathtaking view from the top was reason that I took to mountaineering with the zeal of an ant. My desire grew all the more when I came to know about the newly opened Mountaineering Institute in Manali and the various training courses being conducted there. I was just 16 at the time, but seeing my determination and one-track mind, each one of my friends and family members stood by me and encouraged me to take up the basic mountaineering course at Manali in 1991. It was again my determination and hard work that saw me scoring A grades. But more than that, what gave me immense satisfaction was my name being cleared of an all-India expedition to Mount Everest. Seeing my name on the list was like a dream come true. It was the moment I had been waiting for since childhood for the final selection. However, we made 3 successful expeditions to different mountains. Yes. Here, in this lesson, Dickie Dolma, about Dickie Dolma, we are going to learn. Dickie Dolma scaled Mount Everest in the year 1993. Just when she climbed the Mount Everest, when her age was 19 years. In the small age of 19 years, she climbed the Mount Everest and she became the youngest woman to do so. She was born and brought up in everything is in Himachal Pradesh and she made a concerted effort to reach the summit. How she put her efforts to reach this Mount Everest? Let's see, children. Come, let us read a saga of adventure which she penned after that event. Okay. I was born and brought up in Palchan, Himachal Pradesh. Dickie Dolma says about herself,
ಡಿಕ್ಕಿ ಡಿಯೋಲ್ಮಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಹ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಹ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಕಠಿಣತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಠಿಣ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 11. ನನ್ನ ಏಜ್ ಕೇವಲ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಮದರ್. In 11 years of Dicky Diolma's age, she lost her mother, and before I could get used to the person closest to me and not being around, I lost my elder brother. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಸಹ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಿಯೋಲ್ಮಾ. ಟು ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ in her small age only, she lost her mother and even her brother. So therefore, it is a very difficult period of Dicky Diolma. But whatever it may be, but these experiences, these difficult experiences made her very strong children, have left a profound impact on me. Not many people know that before mountaineering happened to me, I was deeply interested in skiing, that I have been a regular at the nationals. Yes, see, not many people know. Dicky Diolma is saying that ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್, ಇವಳು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್, ಇವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೈಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನ್ಸ್ 1989 ಇಂದಲೂ ಸಹ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ಈಗಲೂ ಸಹ ಈಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾಳೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ ವಾನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ನ ಈಕೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾಳೆ ಅಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಸಹ ಈಕೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಫ್ಟಿ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿದ್ಧತೆನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಿಯೋಲ್ಮಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ವೆರಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಇವಳು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದಲೂ ಸಹ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೋ ಕ್ಲಾಡ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಸೊ ಇವಳಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇವಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೀಕ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಪಾಲ್ಶನ್. ಮನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೀಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತದ ಎಲ್ಲ ಪೀಕ್ಸ್ ಸಹ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಮನೆ ಪಾಲ್ಶನ್ ಪಕ್ಕ. ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ಈಕೆ ವೆನ್ ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್, ಇವಳು ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಹ ದೇ ವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಸಾ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ದೇ ವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಸಾ. ಇವಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಆರ್ಜ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದೋಸ್ ಪೀಕ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಹತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಈಕೆ ಹೊಂದಿದ್ಲು. Urge means willingness. Each that urge to climb those peaks and savor the breathtaking view from the top was the reason that I took to mountaineering with the zeal of an ant. ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಲು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೈ ಡಿಸೈರ್, ಆದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. grew all the more when I came to know about the newly opened mountaineering institute in Manali. ಇವಳು ಆಸೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮನಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 16, ಇವಳ ಏಜ್ ಆಗ ಕೇವಲ 16 ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಆದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಇವಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ. ಇವಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಳ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಮೀ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಮೀ. ಇವಳು ನಿಂತು ಅವಳಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮೌಂಟೇನರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್, ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಬೇಸಿಕ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ 1991 ಇವಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೈನ್ ಮೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವಳು ಈಕೆ ತನ್ನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡ್
ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ವಾಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಾಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಷನ್. ಇವಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಳ ನೇಮು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ an organized journey with a purpose. ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಇವಳಿಗೆ ಇವಳ ಕನಸು ನನಸಾಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈಕೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವಳು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು? ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, it was the moment I had been waiting for since childhood. Here, childhood means ಬಾಲ್ಯ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಲ್ಯ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸಿ, ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಕೆ ಹೌಎವರ್ ವಿ ಮೇಡ್ 3 ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡೇಷನ್ಸ್. 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜರ್ನೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್, 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ 3 ರೀತಿಯ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೇನು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್. ಸಿ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕೆನ ಫೈನಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಐ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಐ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಈಕೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಆನ್ ಮೇ 10th, 1993 ಮೇ 10th ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದ ಆಸಮ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಇವಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಸಮ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರುವ ಮುಖಾಂತರ ಈಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಹರ್ 19 years ಓನ್ಲಿ ಅವಳು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ 19 and suddenly I had the whole world at my feet, literally. See how beautifully this line is described here. I had just turned 19. ಆಗ ತಾನೇ ಅವಳ 19 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇವಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವಳಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಖುಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಎಬವ್ ಏಸ್. ಸಿ, ದ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಎಬವ್ ಏಸ್, ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎವರೆಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎವರೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೆತ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದಟ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದ್ಯಾನ್ ಐ ಕುಡ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್. ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ climbing of the Mount Everest, she could got entire national and state awards. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಈಕೆಗೆ ಬಂತು, ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಈಕೆಗೆ ಬಂತು. that have been bestowed with are nothing compared to the experiences of seeing that view. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಈಕೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ ಅದರೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.
As for mountaineering being a tough sport, you all know children, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೌಂಟೈನರಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಟ ಇದು, ಕ್ರೀಡೆ. ಓಕೆ, ಮೌಂಟೈನರಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದು. ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಥಾಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಸಿ, ದ ಥಾಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಝೀಲ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್. ಮೇ ಬಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಝೀಲ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಝೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಹಿಯರ್ ಝೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಓಕೆ, ಝೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕಠಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಹ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಥಾಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಝೀಲ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟು ಮೀ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪೀಕ್ಸ್ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನೇಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್. ಇವಳು ತುಂಬಾನೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೈ ಗೋಲ್. ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್. ಈ ತರ ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೈ ಗಾಲ್. ಸೊ ಅವಳಿಗೊಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತಹದೇ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ಲು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಭಯವನ್ನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಫರ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಆಸ್ ಫರ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಶಿರ್ಕರ್. Dicky Dolma says about herself, she is not a shirker at all. What do you mean by shirker, children? See, here shirker means person running away from the risk or responsibility. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಓಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆತ ಓಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವನು ರನ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರಹದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಿರ್ಕರ್. That type of fellow will called as a shirker. Okay, but ಇಲ್ಲಿ shirker means person running away from the risk or responsibility. ಇದರ ಓಡದೆ ಸ್ಟಬರ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ. See, scaling peaks is second nature to me. I was very much determined and was willing to go to any lengths to achieve my goal. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. when it comes to hard work, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. I have never been scared. See, as for sincerity and responsibilities, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ she is not a shirker. Okay, in fact the early hardships of life, ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಮದರ್, ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಶಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ always follow hard work and dedication. Yes, success always follow hard work and dedication. ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮೈ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 hours ಡೈಲಿ. ಸಿ, ಇವಳ ಗುರಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನ ಹತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 hours
per day of climbing the Everest. Okay, like this she got potential for climbing the Mount Everest. Okay children, more than this, the physical or mental problems, see, she is already having some of the physical problems and the mental problems. Addition to this, her biggest headache was, Dicky Dorma's biggest headache was her financial situation. ಕೇವಲ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇದೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಈಕೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಹ ಇತ್ತು. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್, ಇನ್ನೇನು ಅವಳು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್, ಇವಳ ತಂದೆ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತೆ, ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ her father health was spoiled, father was bedridden, ತಂದೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. and a lot of money, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಅವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಟು ಆಫರ್ ಮೀ, ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್, she has to take a specific amount. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಇವಳು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹಣವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೆಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಒನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಸಿ, with all these difficulties, so much of suffering, she never lost her ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಗೋಲ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವಳ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಸಿ, ಎಟ್ ಐ ನೆವರ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವಳ ಗುರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಂಟೈನರಿಂಗ್ ಐ ಲವ್ ಟು. ನೋಡಿ, ಮೌಂಟೈನರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಲೇನೆ ಇವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅದರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಇತ್ತು ಈಕೆಗೆ. ಏನಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿ, ಐ ಲವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಶಿ ಲವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಸಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ತಂದೆನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಎ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಹಾಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ದ ಎವರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಹತ್ತಾಳೆ ಕೊನೆಗೆ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಈಗ ಅವಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ? ಹೌ ಶಿ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸಿ, ಅವಳು ಒಂದು ಮನಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವರ ಗುರಿನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಲರ್ನ್. ಇವಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಳೆ ಏನಂತ? ದ ರೋಪ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ, ದ ರೋಪ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೇಗೆ ಇವಳು ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತು ಅವಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಿ, how beautiful she will says, I would like my children to take up adventure sports. ನೋಡಿ, ಇವಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಸಾಹಸ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಿಷ್ಟ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ whichever the difficulties, whichever the problems there in our life also, we should never lose our hopes. ನಮ್ಮ ಹೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ some of the glossary words meanings children. Okay, here fascinated. What do you mean by fascinated? Fascinated means lured. Fascinated means lured and then attracted. Fascinated means lured, attracted. And then the second one, savor means experience. Savor means experience and enjoy. Savor means experience and
joined. Then stood by. Stood by. Stood by means supported. Stood by means supported. Then immense. Immense means great. Immense means great. And then expedition. Then expedition. Expedition means an organized journey with a purpose. An organized journey with a purpose. And the next word is shirker. Shirker means person running away from the risk or responsibility. Person running away from the risk or responsibility. And one more word here, quest. Quest means search. Quest means search. And then zeal. Zeal means curiosity and then enthusiasm. Okay. Learn the ropes. Learn the ropes means learn to do something. Learn to do something. Then here in this lesson we can see some of the difficult words also, children. Let's discuss now. Okay. Yes. We can see some of the difficult words also. That is experienced. Prefixes we can see here. Experienced means inexperienced. Experienced, inexperienced. And one more. Regular, irregular. Regular, irregular. And then one more. Interested. Interested, disinterested. Encouraged, disencouraged. Encouraged, disencouraged. Then satisfaction, dissatisfaction. Satisfaction, dissatisfaction. And then successful, unsuccessful. Successful, unsuccessful. Then sincere, insincere. Sincere, insincere. Then responsible, irresponsible. Responsible, irresponsible. Then specific. Then for specific word, non-specific. Specific, non-specific. Okay. Okay. From this lesson, for your examination sake, they will ask you 2 marks questions. The first one, like this, we will see the comprehension questions. Okay. Question will come like this from this lesson. Give an account of Dicky Dorma's hardship and challenges she faced before she was qualified for this venture. I am repeating the question again, children. Give an account of Dicky Dorma's hardship and challenges she faced before she was qualified for this venture. See the answer, children. Dicky Dorma was born in a lower middle class family in Palchan. Dicky Dorma was born in a lower middle class family in Palchan, Himachal Pradesh. Okay. She was only 11 years old when she lost her mother, and very soon she lost her brother also. With the support of her family and friends, she joined a course at a mountaineering institute and underwent rigorous training. Okay. Money was also not freely available, as she had to spend a lot of it on her bedridden father. But all these hardships, remember children, but all these hardships and challenges only made her more determined to achieve her goal of scaling Mount Everest. And one more thing, the second question, how has Dolma described her preparedness for the task of scaling Mount Everest? How has Dolma described her preparedness for the task of scaling Mount Everest? See, for this question answer, the urge to climb the Himalayan peaks made Dicky Dorma take up a course at a mountaineering institute in Manali. Her determination and hard work got her A grades, and she was selected to scale Mount Everest. As she was never a shirker of hard work, she used to practice 4 hours daily. Though it was a tough pursuit, she was willing to go any lengths to achieve her goal. Okay. And then one more question. Where was Dicky Dorma born? Dicky Dorma was born and brought up in Palchan, Himachal
Pradesh. What was the tragedy she faced early in her life? For this question answer, Dicky